امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کے انتخابات سے متعلق بیان کا نوٹس۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین کے حوالے سے متعدد غلط فہمیاں دکھائی دیں۔ پاکستان پاک ایران گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ اس بارے میں فیصلہ حکومت کا اپنا ہوگا۔ ہم یہ پائپ لائن اپنے علاقے میں تعمیر کر رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز بجٹ اجلاس جاری۔ بانی پی ٹی آئی کی تصویر پر لیگی رکن تحسین فواد کے اعتراض پر اپوزیشن اراکین آپس سے باہر۔ ڈیسک بجا کر لیگی قائدین کے خلاف نعرے بازی۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر ہاؤس ان آرڈر کروانے میں ناکام رہے۔ گوادر میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے سپاہی بہار خان اور عمران علی کی نماز جنازہ گوادر میں ادا۔ پاک فوج، پاک بحریہ، بلوچستان پولیس اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی شرکت۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے۔ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ ٹونیا میں نیا ریکارڈ قائم۔ 2 منٹ میں 1,10,000 پودے لگا دیے گئے۔ طلباء، اساتذہ، سرکاری ملازمین اور پولیس اہلکاروں اور عام شہریوں نے شجر کاری میں حصہ ڈالا۔ اور کنکوٹ کی تحصیل تنگوانی میں اللہ رکھیو نندوانی کے قتل کو 4 روز گزر گئے، کوئی بھی نامزد ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ سندھ کے مختلف شہروں میں اساتذہ تنظیموں کی جانب سے مظاہرے، احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت۔ سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سمیت 4 وزرائے اعلیٰ شریک۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ حکام کی بھی شرکت۔ ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ۔ کے پی کے حکومت اور گورنر آمنے سامنے۔ گورنر نے صوبائی اسمبلی اجلاس کل طلب کر لیا۔ غلام علی نے سیکرٹری اسمبلی کو خط لکھ کر کہا کہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر نومنتخب ارکان سے حلف لیا جائے۔ صوبائی اسمبلی نے حکم غیر قانونی قرار دے دیا۔ اجلاس بلانے سے انکار۔ بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں کہ گورنر اجلاس بلانے کے لیے صرف اسپیکر کو درخواست کر سکتے ہیں۔ غلام علی مستعفی ہو کر عہدہ کسی ایسے اہل شخص کے سپرد کریں۔ مریم نواز، نواز شریف اور آصف زرداری پر ڈیرہ اسماعیل خان میں FIR درج ہیں۔ ہمیں دھمکیاں دینے سے باز رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر پولیس بھیج دیں۔ پنجاب حکومت باز نہ آئی تو دیکھتے ہیں یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KPK کی دھمکی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل۔ کہا علی امین گنڈاپور کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع۔ گزشتہ اجلاس میں پیش کیے گئے 1 سال کے بجٹ پر بحث جاری۔ ایکس کیوں بند کیا گیا؟ وزارت داخلہ اور PTA سے جواب طلب کرنا ضروری۔ پشاور ہائی کورٹ میں بندش کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران جج کے ریمارکس۔ عدالت نے PTA، حکومت اور متعلقہ اداروں سے جواب طلب کر لیا۔ ملک بھر میں بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے اسپیشل کمیٹیاں تشکیل۔ FIA کو خصوصی ٹاسک دیا جائے۔ بجلی اور گیس چوری میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث تمام عناصر کے خلاف کارروائی یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ سائفر کو امریکی سازش کہنے کا بانی PTI کا الزام جھوٹ۔ ڈونلڈ لو کا امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں بیان۔ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بولے پاکستان میں کسی خاص حکومت کی حمایت نہیں کرتے، انتخابی عمل میں مداخلت کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ الیکشن ڈے پر انٹرنیٹ کی بندش اور الیکشن سے پہلے اجتماعات پر پابندی تشویشناک ہے۔ صحافیوں سے بدسلوکی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ PTI کے کارکنوں اور رہنماؤں کی جانب سے امریکی ایوانی نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی کی سماعت کے موقع پر شدید ہنگامہ آرائی۔ چیئرمین کمیٹی نے ارکان کو باہر نکال دیا۔ آئندہ کسی بھی سماعت کے دوران داخلے پر بھی پابندی عائد۔
नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि खारजा पॉलिसी पर कांग्रेस के साथ मामूल की समात थी। डोनाल्ड लू की गवाही ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान से बाहमी ताल्लुकात पर तफसीलात फराहम की। आफिया सिद्दीकी की शकील आफरीदी के बदले रिहाई के सवाल पर किसी पेशरफ से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन से ब्रसेल्स पहुंच गए। वो पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे। कराची में कम उम्र ड्राइवर ने एक और जान ले ली। डिफेंस जमजमा के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक। मकतूल हाईकोर्ट के जज के पास गनमैन तैनात था। मुलजिम ड्राइवर थाने मुंतकिल। नॉर्थ नाज़िमाबाद में कार से मिली लाश की शनाख्त मुरसल के सिद्दीकी के नाम से हुई। मकतूल को सर में गोली मारी गई। मकतूल कॉल सेंटर में काम करता था। शाह लतीफ़ टाउन में खुला मैनहोल एक और बच्चे को निगल गया। 4 साल का बच्चा मोहसिन लाशारी वालिदा के साथ बाजार से आ रहा था कि खुले मैनहोल में गिर गया। टांक में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर जिला भर में शटर डाउन हड़ताल। दिन दिहाड़े डकैतियों की वारदातों में इजाफे पर ताजरों का एहतजाज। कश्मीर चौक बंद कर दिया। रमजान का पहला अशरा इख्तिताम के करीब। महंगाई में कमी ना आ सकी। शहरी बढ़ती कीमतों से परेशान। कहते हैं सस्ते बचत बाजार की सहूलत हर जगह होनी चाहिए। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के मुसाफिरों को रिलीफ देने के लिए ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सूरत में ईद पर किराया कम करने की भी खुशखबरी सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बाल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई KPK में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के औकात में मौसम खुश्क रहेगा। दुनिया भर में आज दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। दिन और रात का दौरानिया 12-12 घंटों पर मुहित होगा। कल से रात का दौरानिया कम और दिन का दौरानिया बढ़ने लगेगा। सहूनी फौज के रफा में रिहायशी इमारतों पर हमले। 34 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सेंट्रल और शुमाली गजा में भी जंगी तैयारों की बमबारी। तोपखाने ने मकानात को निशाना बनाया। 55 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। मजमूई तादाद 32,000 तक जा पहुंची। अल शिफा अस्पताल का मुहासरा 4थे दिन भी जारी। शोबा खुसूसी निगहदाश्त की इमारत को बम से उड़ा दिया गया। मगरबी किनारे में नूर शम्स कैंप में ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। सिहोनी वजीर आजम आलमी दबाव के बावजूद रफा में ऑपरेशन के लिए बरजिद। सरहदी इलाके से शहरियों के इनखला का मंसूबा पेश। कहा हमास के खात्मे के लिए इसराइली फौज को हर हाल में रफा में दाखिल होना पड़ेगा। हमास को शिकस्त देने के अज़्म से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी सैनिटर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने अज़ाइम से आगाह कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इसराइल रफा में मुकम्मल ज़मीनी ऑपरेशन के बजाय मुतबादिल तलाश करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का मशरिक़ वस्ता का दौरा। रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा और रफा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमदादी सामान की फराहमी को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। ब्लिंकन आज मिस्र भी जाएंगे। गजा जंग के आगाज से एंथनी ब्लिंकन का ये 6ठा दौरा है। मोहसिन इंसानियत हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के साथ 25 बरस रफ़ाक़त रही। आप सलामुल्लाह अलैहा के बतन से गोहरे नयाब की सूरत में बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और 2 बेटे हुए। तारीख़ इस्लाम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और यारावरी में बीबी खतीजतुल कुबरा की कोई मिसल नहीं। आपके इंतकाल का पूरा साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़न यानी गम का साल करार दिया। ननकाना साहब के इलाके वॉरबर्टन में खूबसूरत जामे मस्जिद। फैज़ान गौसे आज़म अपनी खूबसूरती में बेमिसाल। मस्जिद तुर्क और सल्तनत उस्मानिया के तर्ज तामीर की अक्कासी करती है।